డ్రీమ్ చేయడానికి 6th క్లాస్ అవ్వక్కర్లేదు, 10th క్లాస్ అవ్వక్కర్లేదు, పెద్దవాళ్ళు డ్రీమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ డ్రీమ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ 6th grade or 7th grade when you get mature, right? You should have your dream. So actually నాకు కూడా డాక్టర్ అవ్వాలని ఉండేది, బట్ అవ్వలేకపోయాను. బట్ అది అచీవ్ కాకపోయినా నేను ఏదో ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండాలని డ్రీమ్ చేశాను. సో నేను అలా చాలా కష్టపడి చదివి ఇంటర్లో బిట్స్ పిలాని తెలుసా మీ అందరికీ? సో బిట్స్ పిలానిలో సీట్ తెచ్చుకున్నాను. సో నాకు డాక్టర్ అవ్వలేకపోయాను కదా అనేసి నేనేం పక్కన పెట్టేయలేదు. బట్ వాట్ ఎవర్ నాకు అందుబాటులో ఉన్న దాంట్లో చాలా ఎవ్రీడే 4కి లేచి 4 నుంచి 6 వరకు ఖచ్చితంగా చదివేదాన్ని. 10 to 12 3 years స్కెడ్యూల్ వేసుకొని అంత కష్టపడితే వీఆర్ ఏబుల్ టు గో దేర్. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు అలా షెడ్యూల్ వేసుకొని ఉంటారు. మీకు ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి, మంచిగా ప్లాన్ చేసుకొని కంప్యూటర్ ల్యాబ్ని కూడా ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఇంతమంది 200 కిడ్స్కి 17 కంప్యూటర్స్ కదా, మీరు మంచిగా ప్లాన్ చేసుకొని ఏ రోజు ఏం నేర్చుకోవాలి, ఏ రోజు ఆ రోజే కంప్లీట్ చేయాలి. మనం ఎప్పుడు పెండింగ్ పెట్టుకోకూడదు, ఆ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడో నాకు అప్పుడు అలా కాకుండా ఎవ్రీడే ఒక డిసిప్లిన్ ఉండాలన్నమాట. సో మనకు ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటే మన గోల్ని ఖచ్చితంగా అచీవ్ అవుతాం. అండ్ ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి. మీకు మీ గమ్యం కనిపిస్తూ ఉంటే అన్నీ ఆటోమేటిక్గా యూనివర్స్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫర్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. చివరిగా కలెక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి మన ఐఏఎస్ అధికారి మను చౌదరి గారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలని, ప్రతి ఒక్కరూ ముందు అడుగు వేస్తూ ప్రయత్నం చేస్తే విజయం సాధిస్తారని, వారి జీవితం మన ఇక్కడ ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుందని, దయచేసి సార్ మీరు మా పిల్లలను ఉద్దేశించి అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా మా పాఠశాల స్టాఫ్ తరఫున సవినయంగా కోరుకుంటున్నాం సార్. Labs that we have established at Zilla Parishad High School, Koheda. I warmly welcome the Telangana Social Impact Group Director Archana Suresh Garu, Salesforce Corporate Social Responsibility Head Kiranmai Garu, NGO Nirman represented by their Chief Delivery Head Madhuri Garu, the HM of the institution, Revenue Divisional Officer Tehsildar, the faculty of this institution, and last but not the least, students of this institution. A very warm welcome to one and all. Firstly, let me congratulate and express my sincere gratitude to all those who have been involved in this project and have ensured that this becomes a successful initiative. At the outset, I would name a few persons who have played a key and instrumental role in ensuring that this project comes up. Firstly, Archana Suresh Garu, who has been instrumental in enabling us to connect with the private companies so that we can get funds under corporate social responsibility so that we develop this institution in a better manner. So firstly, heartfelt gratitude to her. So a big round of applause to all three of them. So there are very few points that I would like to emphasize. First being, how many of you read newspapers daily? Any newspaper. Need not be English, but vernacular newspaper is also fine. But do you have the habit of reading a newspaper daily? Okay, do you know how many newspapers are there? Can you name a few? Which newspapers are you aware of? Any English newspapers. Now, my request to you would be, please spend 10 to 15 minutes every day in just going through the newspaper. Whether you understand the international affairs, whether you understand the economy or not, is irrelevant. What I want you all to do is just spend 10 to 15 minutes every day in reading one newspaper. That will inculcate a habit, and once that habit is formed, you will take it forward for your entire life. Absolutely important, reason being,
you will keep yourself abreast of the national as well as international developments and all the current affairs. That is very important. 2, you should be confident in your presentation. Whenever you are talking, whenever you are expressing, your thoughts and your words should be in sync. That will stem from the fact that do you have the language proficiency? Language proficiency necessarily need not be in English. It can be in your mother tongue. But more often than not, I have seen students struggling in explaining about themselves. So చాలా సార్లు నేను ఏమంటాను, స్టూడెంట్స్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ కి బోధన చెప్పటము, వారి నుంచి వారు నేర్చుకోవటము ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో అందుకనే ఒకటి పియర్ లెర్నింగ్ లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్. వారు వచ్చి ఎప్పుడైతే చెప్తారో మీరు ఏం చెప్పారనేది ఒకటి మనకు అర్థమవుతుంది. రెండోది వారు ఏం చెప్తున్నారు అనేది స్టూడెంట్స్ కూడా ఓకే ఒక రోల్ మోడల్ లాగా నిలుస్తారు. ఒక స్టూడెంట్ ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలుగుతున్నాడు, మనలో ఉన్న వారే ఒకరు చెప్పగలుగుతున్నారంటే తప్పకుండా మిగిలిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుంది, నేను కూడా వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనేది ఆ కాంపిటీషన్ పెరగాలి. ఆ ఇనిషియేటివ్, ఆ లీడర్షిప్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ లో మారల్స్ కానీ వాల్యూస్ కానీ ఎట్ అ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్. స్కూల్ ఈజ్ ది ఫౌండేషనల్ ఆస్పెక్ట్. ఇక్కడ నేర్చుకున్నది వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. మీరు నేర్పించే విలువలు, మీరు నేర్పించే పాఠాలు, మీరు చాలా మంది చూడండి ఈరోజు ఉన్నత స్థానాల్లో గొప్ప పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నాకు స్కూల్లో ఆ టీచర్ ఉండేవారు, వారి పేరుతో సహా చెప్తారు, ఆ గురువు వల్లనే నేను ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను, ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నానని. ఎక్కడ ఉన్నా కానీ టీచర్స్ నిజంగా బాగా చెప్పిన వాళ్ళని మనసులో ఉంచుకుంటారు, పిల్లలు కూడా ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అందుకని నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ని ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ పెట్టండి. లెట్ ఇట్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది స్టూడెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టీచర్ బీయింగ్ ఎట్ ది సెంటర్. స్టూడెంట్ నీడ్స్ ఏంటి, స్టూడెంట్ కి అవసరాలు ఏమున్నాయి అనే దాని చుట్టూ మనం రివాల్వ్ అవ్వాలి. స్టూడెంట్ కి అర్థం కాలేదంటే ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, నష్టమేం లేదు. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ మోనోలాగ్. స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన ఓవరాల్ పర్సనాలిటీ మనం డెవలప్ చేసి వాళ్ళని ఒక రోల్ మోడల్ లాగా నిలిపించగలిగితే డెఫినెట్ గా టీచర్ గా మనం సక్సెస్ అయినట్టే, వాళ్ళందరి జీవితాలు కూడా బాగుపడతాయి. విత్ దిస్ బీయింగ్ సెడ్, I wish all the very best to all the students who are appearing for the upcoming class 10th examinations. May God bless you and may you do well in all your future endeavors. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నాణ్యమైనటువంటి మంచి సజెషన్స్ పిల్లలకి మాకు ఇచ్చినటువంటి మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. తదుపరి కార్యక్రమంలో మన కలెక్టర్ గారికి అలాగే వచ్చినటువంటి అతిథులందరికీ కూడా మా పాఠశాల తరపున, విద్యార్థుల తరపున చిరు సత్కారం గట్టిగా చెప్పట్లేదు.